So remember that water in situation. Definitely need to write and need to appear for the lab exams also. Internals, labs, assignments, everything will be uh, happened according to your syllabus and according to your academic plan. Maybe dates may be vary aవచ్చు for 1 week. ముందు జరగచ్చు days will be postponed one more week. But you need to do all the things. Records, observations, assignments, lab internals, theory internals, externals, everything will be happen. Compulsorily. So listen the classes and prepare well and all the faculty will give the material to you. So in advance, prepare well for the exams and be ready with the be ready to face any kind of situation. That means if they give you to write the exams before 1 week to the expected date, you need to be ready to that also. Right. So when it comes to our syllabus, so till last class we have completed the first unit, right? So once again I will give a brief introduction about our syllabus. So this is your syllabus. I will share the screen. So the first unit is this one. That is unit 1 HTML and CSS. 50% is HTML and 50% is the CSS, right? So already we covered this first unit. So the last class we have completed the first unit. According to your syllabus, so what is the purpose of giving this kind of syllabus to you is, what is the thing? In order to in a position to develop web applications, right? Web applications you have to develop. As a student of this information technology or a CS student, you must be in a position to develop web applications when you complete your syllabus. So as part of that thing, we are our syllabus in your university is given this syllabus. Not only this one, you have to learn many of the technologies that are used to develop the web applications. Okay, so as a basics to develop web applications, your syllabus will become the base to entire web application, right? So the purpose of an IT engineering graduate is you have to develop applications, right? So when you go for an interview in any company, they will ask you to they will search or they will interview to find out whether you are in a position to develop any kind of applications or you have any exposure to develop any kind of applications or not. So that is the thing they are searching for. So if you are compatible and you are already having that kind of exposure, you will have an advantage. Otherwise, you will face a lot of problems. Right? So in order to develop that kind of applications, so this syllabus is giving a kickstart to you. That means it will give a basics to you, right? So already I given that for developing applications, you need to have strong knowledge on this syllabus, right? So you'll have two kinds of applications, and one is static web applications and dynamic web applications. So to make static applications, you need to that means static means all the pages will look like in the same all the time. And, dynamic means according to the situation and according to time,
according to the given input, the response will change dynamically. So that kind of pages are known as dynamic web pages. So website and web application and website both the same. And when you integrate all these single pages into one place, so all this will comes to one place, and it will appear just like in website. So already check that is known as home page or landing page. And if your website is having any kind of dynamic pages, that means if you give an input and it is by connecting databases, it is producing the response. That kind of pages are known as dynamic pages. So if your application is having dynamic pages, now your application will become a dynamic website. Otherwise, so all the pages are static. That means always, all the time, they will look in the same manner. So what kind of applications are known as static pages. So the application one is static pages. Okay, then now you can call your application as static pages, static application, right? So to develop any static or dynamic, to develop a web page, what we require is HTML. So this is the first unit we have seen, a little introduction about the HTML. So after that CSS, applying styles to that HTML pages, because developing pages using HTML, they will appear not in a stylish way. If you want to give a stylish look, or if you want to give a commercial look to that HTML pages, you need to add styles to that, right? So here in your syllabus, we have given some of the basics for CSS. So what are the levels and how to apply the styles, and what is the procedures, and what are the things, that means how many ways you can apply the style tag. Selected ones, class ID, right? And then box model. This box model gives you every HTML component you need to represent in the form of a box, right? So why, in order to give an good feel, that means if your page is having n components, so all the n components we need to imagine a single page. So every component is having its own border, and you automatically understand that. So everything is, every component is different. So that kind of look and feel you will get in the by using the box resolution. So this is also forward. So because of this one, you will get if you apply more number of styles on a single element, single component, so what will be comes into the picture. So this will be resolved by using this conflict resolution. So already this is also explained in the last class. So this is about the first unit, right? So don't think, hello. Don't think that by using this syllabus, you will become the master in HTML and CSS and whatever it may be the technology you have given your syllabus. So they have given only a small introduction. So if you spend more number of hours together, then you will have some good exposure to this web application development. Okay. Now, when it comes to the second unit, right? So that is here, right? So second unit is JavaScript. In JavaScript, when you look this name JavaScript, you think that this is related to Java, and it may be an extension to Java, right? Don't think in that manner. JavaScript is entirely different with Java, but it is having some of the similarities with Java. That's why they have given JavaScript. So first, you know the purpose of the JavaScript, and we first know how to write and programs in the JavaScript. Then after that, you can identify the similarity between JavaScript and Java. So initially, don't think that JavaScript is similar to Java, right? So the purpose of JavaScript,
So already I have given you that. So in your syllabus, you are having number of technologies. So before learning any of the technology, what you need to do first, you need to understand the purpose of the technology and what is the applications of the technology and where you need to use the technology and why we need to use the technology. Right. So first, when it comes to HTML, what is the purpose of HTML? Right. You need to have a clarity on that. Right. And run a CSS. What is CSS? And the way to apply this CSS. Right. So this could we need to have a clarity. So after the completion of the first unit, I hope you have that clarity. HTML purpose is to develop web pages, and CSS purpose is to apply the styles for the components of the HTML page. That means a web page on the component styles created. So that is the purpose of HTML and CSS. And CSS tags I can apply just on HTML components. Why? To apply the styles. So purpose of CSS, where you will apply and when to apply. Where అంటే HTML documents components will apply చేస్తాం. And whenever you want to give a styles to the HTML components in the web page, you will give the CSS. Right? So alane JavaScript. Why JavaScript? First, JavaScript, why another first I will give you the applications of JavaScript. After that, you can understand the purpose of JavaScript. So JavaScript purpose, applications are so many for JavaScript. I don't say I say that only one application or two applications are not enough. We'll have at least we'll have nearly మీకు మన స్టాండర్డ్ కి మీకున్న బ్యాక్గ్రౌండ్ కి అర్థమయ్యే అప్లికేషన్స్ అంటే సే దట్ మనకున్న స్టాండర్డ్ అంటే మీకున్న స్టాండర్డ్ ప్రకారం మీకు అర్థం అవ్వాలి అంటే వన్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ ఈస్ whenever you are giving data to the entering data to the HTML form. Suppose there is one field called enter your mobile number. Enter your mobile number. Right? Suppose right. So this is an suppose this is a web page. So this is a form. First thing, enter name. To enter the name, they have given the text box. Next, enter email. So this is a form. And finally, you have one submit button. So the first text box, what we need to enter? The name, right? So you have given the name here. So email daggara, you need to give some email ID. Right here, the name is suppose Rajan. So this is HTML form, and this form data will goes to the our web server. Right? It may be Tomcat. Suppose inside the Tomcat, our JSP is there. JSP is taking this data and it is connecting to some Oracle database. So they include some data. The data will connect a response was so finally this is the response you will get. So this is the
request page. So name and email ID is there. By searching in the database, it will give the branch. Suppose branch అనేది return చేస్తాను. To know the branch of the student. Right. So I have given. So this is the place to know the branch, to know the department of the student. Student department. తెలుసుకోవడానికి this is one scenario. So student name and email ID నుండి ఇస్తే ఫైనల్ రెస్పాన్స్ ఏమొస్తుందంటే సో రాజా బిలాంగ్స్ టు ఐటీ అనేది మనకి ప్రింట్ అవ్వాలి. ఇది రెస్పాన్స్ రావాలి, రైట్? సో ఇక్కడ సిచ్యువేషన్ క్లియర్ గా అర్థం చేసుకోండి. So we have developed everything. That means we have developed on HTML page, and that means the HTML that is taking name and email and submit the page. I have linked this page to the JSP. So this is the JSP, right? So this JSP I have written the JDBC logic. Already know what is JDBC logic, and by using this JDBC logic, I have connected with the database, and the database table only. So based on this table, I have submitted this query. JDBC logic select star from this table. Star select branch from this table where name is equals to Raja and email ID equals to Dichindi. Automatic query run అవుతుంది. Only branch ఒకటి select return వస్తుంది. సో ఇక్కడికి వస్తుంది branch అనేది. సో దాని వల్ల మనం రిటర్న్ చేసి రెస్పాన్స్ చూపిస్తాం, రైట్? So this is the front end, right? So this is F1 nano, and this is middleware. That means web server. This is middleware, and this is the backend database backend. So when you got last semester, so backend, this is web server, middleware, this is the front end, right? So whenever the forms asking the data, so what kind of data I need to give here? Name annappudu em avali, I need to give a valid name. Email annappudu I need to give a valid email ID. Suppose in the place of Raja, if I given 1 2 3, what will happen? Here Raja avukunda, suppose I have given what I have given is 1 2 3. 1 2 3 is not a name kada, and the email దగ్గర I have given just simply Raja. Now what it will జరిగే scenario ఏం జరుగుతుంది చూడండి. So I have given this invalid data because 1 2 3 is not a name and Raja is not a valid email ID, right? So if I submit this page, what will happen? Same thing, ఇదంతా ప్రాపర్ సెటప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కాబట్టి so 1 2 3 and Raja both will be submitted to this JSP web server, and web server will give this data to JSP, and JSP will connect it to the database. So database లో మనకి రన్ అయ్యే query ఏంటి? Select department from this table where name equals to 1 2 3, email equals to Raja అని ఉంటుంది. But name equals to 1 2 3 అనేది ఉంటుంది అక్కడ database table లో నేమ్ 1 2 3 ఉండదు కదా, అండ్ రాజా ఈమెయిల్ equals to Raja అనేది ఉండదు కదా. అప్పుడు ఏమవుతుంది? రెస్పాన్స్ వస్తుంది, నో రికార్డ్స్ ఫౌండ్. అదే రెస్పాన్స్ ఇక్కడికి వస్తుంది, అదే రెస్పాన్స్ ఇక్కడ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది రెస్పాన్స్ మనకి? విల్ హ్యావ్ నో రికార్డ్స్ అని వస్తుంది, రైట్? ఇదంతా ఎందుకు జరిగింది? బికాస్ వీ హ్యావ్ గివెన్ ఇన్వాలిడ్ డేటా, రైట్? సో దీనివల్ల జరిగే ప్రాబ్లం ఏంటి? దీనివల్ల వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ విల్ గెట్, రైట్? ప్రాబ్లం అంటే సపోజ్ మీ జేఎన్టీయూకి రిజల్ట్ వచ్చింది అనుకోండి, మీరు అందరూ when you search for your result, what they will give you one page, and on that page they will ask you about enter register number. సో మీరు అందరూ కూడా రిజిస్టర్ నెంబర్ ఇవ్వకుండా మీ పేరు ఇచ్చి ఎంటర్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? Obviously you don't have a result, but what will happen for the network and network bandwidth? Suppose 1 lakh students are giving wrong data to the server. ఏమవుతుంది? Suppose total 1.5 lakh students లో 1 lakh students are giving this wrong kind of
input to that page. Now what will happen? So 1 lakh of non-validated, that means correct proper request data ఇవ్వకుండా 1 lakh request వెళ్తే ఏమవుతుంది అనుకుంటున్నారు మీరు? We are using unnecessarily, we are using network bandwidth, unnecessarily we are using the server performance and the web server performance ni మనం unnecessary గా వాడుతున్నాం, database performance ni unnecessary గా వాడుతున్నాం, right? So moreover nowadays already you know that network bandwidth is very crucial, and network bandwidth కూడా మనం ప్రాపర్ గా వాడుకోవాలి అంటే సో ఇలాంటి ఇన్వాలిడ్ డేటాని పంపకుండా ఉంటే సరిపోతుంది కదా. సో ఇదే రిక్వెస్ట్ లో ఇక్కడ నేను ఎప్పుడైతే 1 2 3 ఇచ్చానో సో వెన్ ఎవర్ ఐ కెన్ 1 2 3 ఇమీడియట్లీ ఇక్కడ ఒక మెసేజ్ వస్తుంది, ఏమని? ఇన్వాలిడ్ నేమ్. అలానే ఈమెయిల్ రాజా ఇచ్చాను అనుకోండి, రాజా ఇచ్చి నెక్స్ట్ కంట్రోల్ బయట రాయి వచ్చింది, ఇమీడియట్ గా ఇక్కడ ఇన్వాలిడ్ ఈమెయిల్ ఐడి అని వస్తుంది. అంటే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ సబ్మిట్ అవ్వక ముందే ఇట్ ఈస్ గివింగ్ దట్ దిస్ డేటా ఈస్ ఇన్వాలిడ్. అంటే మీరు సపోజ్ కావాలని ఇద్దాం అనుకున్నా కూడా రాంగ్ డేటా ఇవ్వడం కుదరదు. సో దట్ మీన్స్ వీఆర్ వన్ వే అదర్ వే వీఆర్ లిమిటింగ్, వీఆర్ గివింగ్ సమ్ కన్స్టెంట్స్ టు ద ఇన్పుట్ డేటా ఆఫ్ ద యూజర్. సో మీరు ఇక్కడ సపోజ్ మీరు రిజల్ట్ చూసుకున్నప్పుడు ఆ పేజ్ లో మీరు అందరూ నెంబర్ ఇవ్వకుండా పేరు ఇస్తున్నారు అనుకోండి, తీసుకోకుండా ఇమీడియట్ కింద బాక్స్ లో ప్లీజ్ ఎంటర్ ప్రాపర్ రిజిస్టర్ నెంబర్ అని అడిగితే 1 lakh రిక్వెస్ట్లు కూడా బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్ అవ్వవు కదా. సో అలా వ్యాలిడేట్ చేయడానికి అంటే ఇక్కడ మీకు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే నేమ్ దగ్గర 1 2 3 మీరు సబ్మిట్ చేస్తుంటే ఇమీడియట్లీ ఇట్ విల్ పాప్ అప్ వన్ మెసేజ్ దట్ దిస్ ఈస్ ఇన్వాలిడ్ నేమ్ అనే మెసేజ్ వస్తుంది సార్. సో ఇలా మెసేజ్ రావటాన్ని వ్యాలిడేషన్ అంటారు. validating the user input data, right? So this text box is to take the data from the user name, not a number, right? But when you are trying to give a number here, it will pop up or it will give a message that you are entering an invalid data. And మీరు ఆల్రెడీ చూసే ఉంటారు ఇదంతా. సో ఇలా వ్యాలిడేషన్ మీరు ఆల్రెడీ డెఫినెట్గా మీరు ఆన్లైన్ లో మనం వర్క్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఆల్రెడీ యూ నో దట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ వ్యాలిడేషన్స్ ఆల్రెడీ యూ హావ్ సీన్, రైట్? సో వెన్ ఎవర్ యూ గివెన్ ఎ రాంగ్ డేటా హియర్, గివ్ ఎ మెసేజ్ దట్ ఇన్వాలిడ్ డేటా, రైట్? సో దీన్ని ఏమంటాం? వ్యాలిడేషన్. validation of user data, right? సో ఇలా వ్యాలిడేట్ చేయడానికి మనం ఏం వాడతామంటే జేఎస్ వాడతాం. క్లియర్ గా అర్థం చేసుకోండి. జేఎస్ అంటే షార్ట్ కట్ ఫర్ జావా స్క్రిప్ట్. మీరు ఇంతకు ముందు ఎప్పుడైనా ఇంటర్నెట్ లో ఎప్పుడైనా సర్వీస్ డూయింగ్ ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ విల్ ఆస్క్ యూ ఫర్ ఎంటర్ యువర్ క్రెడిట్ కార్డ్ నెంబర్ or డెబిట్ కార్డ్ నెంబర్. సో అక్కడ సపోజ్ the text box is expecting 16-digit number. Suppose if I given only 10-digit number, immediately in and around that text box you will have a message that invalid card number and messages. So అది వచ్చింది అంటే ఏం జరిగింది? వ్యాలిడేషన్ జరిగింది. వ్యాలిడేషన్ దేని ద్వారా జరుగుతుంది? జావా స్క్రిప్ట్ ద్వారా జరుగుతుంది. సో అంటే జావా స్క్రిప్ట్ కోడ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ దట్ పేజ్, రైట్? JavaScript code is there in that page. And one more thing, the JavaScript code ekkada rastam, right? You are writing inside HTML document only. CSS code ekkada rasam? HTML lo rasam kada. Same alane JavaScript code kuda HTML page lone rastam. So where ane daniki this is the answer. Where you will write this JavaScript code? Inside the HTML document. Ante దీనికి మళ్ళీ separate గా .js అనే ఫైల్ ఏమి ఉండదు. .html file you can write this JavaScript code, right? So CSS code ఎలా రాశారు మీరు? Just like by using you have given your element, suppose paragraph tag, p tag రాసి ఒక బ్రాకెట్ పెట్టి స్టైల్స్ రాశారు, ఈ బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేశారు. That is that style you have written inside the style tag, right? And this style set is inside the head tag. Now ఎప్పుడైతే బాడీ ట్యాగ్ లో మీరు పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ అప్లై చేస్తారో ఆ స్టైల్స్ ని అప్లై అయ్యింది, రైట్? సో దట్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ రిటన్ ద స్టైల్ డెఫినేషన్స్ ఇన్సైడ్ ద HTML. సేమ్ అలానే జావా స్క్రిప్ట్ కోడ్ కూడా యూ నీడ్ టు రైట్ ఇన్సైడ్ ద HTML డాక్యుమెంట్. దీనికి మళ్ళీ సపరేట్ ఇంకో ఫైల్ ఏమీ ఉండదు. ఓకే,
సో ఇప్పుడు మీరు ఒకసారి యూజ్ చేసి ఇమాజిన్ చేయండి. సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ ఎంటరింగ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డేటా ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ ద వెబ్ పేజ్ యువర్ ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్, సపోజ్ ఇంతకు ముందు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్, సో ఎంటర్ కార్డ్ నెంబర్ ఉన్న చోట ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గివింగ్ 16 digit నెంబర్, సపోజ్ ఇఫ్ ఐ గివెన్ 10 digit నెంబర్, ఇమీడియట్లీ one message is pop up there that is mentioning that invalid card number, right? సో ఆ మెసేజ్ అక్కడ వచ్చింది అంటే మీరు ఇచ్చిన డేటాని వ్యాలిడేషన్ జరిగింది, రైట్? సో వ్యాలిడేషన్ దీన్ని బట్టి బై యూజింగ్ జావాస్క్రిప్ట్ జరుగుతుంది. అంటే మీరు చూస్తున్న ఆ వెబ్ పేజ్ లో there is a JavaScript code, there is a JavaScript code ఉంది అని లెక్క, రైట్? అవసరమైతే you can right click on that page and go to the view source and you can identify that JavaScript code inside that web page. ఇంటర్నెట్ లో చూసి ఏ వెబ్ పేజ్ కైనా మీరు సోర్స్ చూడొచ్చు, అంటే ఆ HTML కోడ్ చూడొచ్చు. ఎలా? రైట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ పేజ్ అండ్ గో టు ద వ్యూ సోర్స్. సో ఆటోమేటికల్లీ యూ కెన్ సీ ద సోర్స్ కోడ్ ఆఫ్ దట్ పేజ్. అంటే HTML కోడ్ మనం చూడొచ్చు. అంటే HTML కోడ్ అంటే దాంట్లో ఏ కోడ్ ఉంటుంది? కాంపోనెంట్స్ డెవలప్ చేయడానికి యూ విల్ హ్యావ్ ద HTML కోడ్, స్టైల్స్ అప్లై చేయడానికి CSS కోడ్ ఉంటుంది, అలానే వ్యాలిడేషన్ చేయడానికి జావాస్క్రిప్ట్ కోడ్ కూడా HTML లో ఉంటుంది. ఇక్కడ మీరు బాగా అర్థం చేసుకోవాల్సిన పాయింట్, ఇక్కడ HTML అయినా జావాస్క్రిప్ట్ అయినా CSS అయినా ఈ 3 కోడ్స్ మనం .html ఫైల్ లోనే రాస్తున్నాం. ఓకే, నౌ ద ఫస్ట్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ జావాస్క్రిప్ట్ ఈస్ validation, to validate the user given data. Validation చేయటం వల్ల what is the advantage? We are what we are saving, bandwidth సేవ్ చేస్తాం, రైట్? సపోజ్ ఇక్కడ 1.5 lakh స్టూడెంట్స్ లో 1 lakh బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్ ఇస్తే ఈ మనకి వ్యాలిడేషన్ చేయలేదు అనుకోండి, ఈ 1 lakh రిక్వెస్ట్ కూడా బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్ కూడా సర్వర్కి వెళ్తాయి కదా. సర్వర్ వాటిని మళ్ళీ ప్రాసెస్ చేసి హ్యాస్ టు గివ్ ద రెస్పాన్స్ బ్యాక్, నో రికార్డ్స్ ఫౌండ్ అనే రెస్పాన్స్ బ్యాక్ ఇవ్వాలి. బట్ if you have applied validation for this, so automatically this 1 lakh number goes to drastically తగ్గిపోతుంది, రైట్? సో మీరు అనొచ్చు ఇక్కడ నేమ్ దగ్గర, సో నేమ్ దగ్గర ఏమవ్వాలి? సపోజ్ రాజా అని ఇవ్వాలనుకోండి. సో రాజా అని ఇవ్వాల్సిన చోట కూడా వీడు రాజా 1 2 3 ఇచ్చాడు అనుకోండి. సో సార్ మరి అప్పుడైనా వ్యాలిడేషన్ జరగదు కదా, రాజా అనేది సపోజ్ రాజా అని ఇచ్చిన చోట ఇక్కడ ఇవ్వాల్సిన చోట అన్ని ఓన్లీ ఆల్ఫాబెట్స్ తీసుకోవాలి అని నేను కోడ్ రాస్తాను. ఇక్కడ వ్యాలిడేషన్ ఎలా జరుగుతుందంటే, లుక్ ఎట్ హియర్, నేమ్ దగ్గర ఏమైనా తీసుకోవాలి? ఓన్లీ నేమ్ తీసుకోవాలి. సో నేమ్ అంటే ఎలా ఉంటుంది మనకి? ఆల్రెడీ నో ఆల్ ఆర్ ఆల్ఫాబెట్స్. నేమ్ నెంబర్స్ కూడా ఉంటాయా? ఉండవు కదా, ఓన్లీ ఆల్ఫాబెట్స్. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే నేను ఐ విల్ రైట్ వన్ కోడ్, ఒక కోడ్ రాస్తాను. ఎలా అంటే సపోజ్, సో దిస్ ఇస్ ద ఫామ్ కదా. సో నేమ్ అని ఉంది కదా ఇక్కడ, నేమ్ టెక్స్ట్ బాక్స్, అలానే ఈమెయిల్ టెక్స్ట్ బాక్స్, సబ్మిట్ బటన్. సో నేను ఈ HTML డాక్యుమెంట్ రాసినప్పుడే ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్ కి ఒక ఫంక్షన్ అప్లై చేస్తాను. చూడండి, అంటే నేను ఇది ఎగ్జాక్ట్ గా ఎలా జరుగుతుందని కాదు, మీకు ఇంటర్నల్ గా జరిగే మెథడ్ చెప్తున్నాను. సపోజ్ ఒక ఫంక్షన్ రాస్తున్నాను. ఆ ఫంక్షన్ ఏంటంటే, సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ మై లాంగ్వేజ్ బికాస్ దీంతో ఇట్స్ నాట్ మచ్ ఈజీ టు రైట్ ద బోర్డ్, రైట్? సో ఫంక్షన్ ఏం రాస్తుందంటే వ్యాలిడేట్ నేమ్ అనే ఫంక్షన్ రాస్తున్నాను, రైట్? నేమ్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేశాను, ఓపెన్ ద బ్రాకెట్ అండ్ క్లోజ్ ద బ్రాకెట్. దీని లోపల లాజిక్ ఏం రాస్తానంటే, బట్ ఇక్కడ లాజిక్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ఓన్లీ టెక్స్ట్ గా రాస్తాను. లాజిక్ టు వ్యాలిడేట్ నేమ్ అంటే ఏముంటుంది? వ్యాలిడేట్ నేమ్ అంటే ఏం రాస్తానంటే, బై యూజింగ్ జావాస్క్రిప్ట్ సింటాక్స్. జావాస్క్రిప్ట్ అంటే సింటాక్స్ ఉంటుంది కదా, ఉంటుందో ఉండదు? CSS కి వన్ కైండ్ ఆఫ్ సింటాక్స్ ఉందా? స్టైల్ అండ్ స్టైల్ కి రూల్స్ అండ్ స్టైల్ పాసిబుల్ వాల్యూస్, రైట్? సో అలానే జావాస్క్రిప్ట్ కూడా ఒక సింటాక్స్ ఉంటుంది. సో till now you don't know the syntax, no problem, మనం నేర్చుకుంటాం. సో ఆ సింటాక్స్ వాడి వాట్ ఐ విల్ రైట్ ఈస్, సో నేమ్ దగ్గర నేమే తీసుకోవాలి అంటే నేమ్ ప్రాపర్టీస్ ఏంటి? సో ఆల్ ఆర్ ఆల్ఫాబెట్స్ ఓన్లీ,
ఓన్లీ ఆల్ఫాబెట్స్. సరే ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే యాక్సెప్ట్ ఓన్లీ ఆల్ఫాబెట్స్, యాక్సెప్ట్ ఓన్లీ ఆల్ఫాబెట్స్, రైట్. యాక్సెప్ట్ ఓన్లీ ఆల్ఫాబెట్స్ అని రాస్తాను. సో దీని అంతా మీకు ఏదైతే చెప్పానో దాని నేను జావా స్క్రిప్ట్ వాడి కోడ్ రాస్తాను. ఓకే, అంటే నేను ఇక్కడ ఇచ్చిన డేటా ఒక వేరియబుల్ లో తీసుకుంటాను. సపోజ్ నేను ఇక్కడ రాజా అని ఇచ్చాను. సో ఆటోమేటిక్గా టెక్స్ట్ బాక్స్ నేమ్ ఉంటుంది కదా, మనకు తెలుసు కదా టెక్స్ట్ బాక్స్ నేమ్ పెడతాం. సపోజ్ దీనికి పైన T1 లో పెట్టాను అనుకో. ఇప్పుడు T1 లో ఏముంది, T1 లో ఏముంది, టెక్స్ట్ బాక్స్ T1 లో రాజా ఉంది. సో ఈ రాజాని రీడ్ చేసి క్యారెక్టర్ బై క్యారెక్టర్ రీడ్ చేస్తాను. సో 1 2 3 4 లొకేషన్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఒక అరే ఒక ఫర్ లూప్ వాడి, రైట్, ఒక ఫర్ లూప్ వాడి ఫర్ లూప్ రన్ చేసి ఏం చేస్తారంటే ఫర్ లూప్ ని 1 to 4 అంటే ఇక్కడ రాజా కాబట్టి ఓన్లీ 4 వచ్చినాయి. పెద్ద నేమ్ అయితే 11 ఇండెక్స్ అప్ టు ద లాస్ట్ క్యారెక్టర్. సో లూప్ రన్ అవ్వాలి, లాస్ట్ వరకు రన్ అవ్వాలి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ కంపల్సరీగా ఏమవ్వాలి, ఆల్ఫాబెట్ అవ్వాలి. ఆల్ఫాబెట్ అయ్యేలా నాకు కావాలి. అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆల్ఫాబెట్ కి ఒక ASCII వాల్యూ ఉంటుంది కదా. మీరు స్మాల్ ఏ అయినా క్యాపిటల్ ఏ అయినా, ఇఫ్ యూ టేక్ మనం నేమ్ రాస్తున్నామంటే యూ రైట్ ఆల్ఫాబెట్స్. ఆల్ఫాబెట్స్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ ఉంటాయి, స్మాల్ ఏ టు స్మాల్ జెడ్. అదర్వైజ్ వీ హావ్ రిటన్ బై మిస్టేక్ వీ హావ్ రిటన్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ క్యాపిటల్ ఏ టు క్యాపిటల్ జెడ్, రైట్. సో ఇలా ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ స్మాల్ ఏ నుంచి స్మాల్ జెడ్ వరకు, క్యాపిటల్ ఏ నుంచి క్యాపిటల్ జెడ్ వరకు రాసే ప్రతి క్యారెక్టర్ కి ASCII వాల్యూస్ ఉంటాయి, రైట్. సో ఆ ASCII వాల్యూస్ రేంజ్ ఇస్తాను, ఆ రేంజ్ లో ఉండేలానే చెక్ చేయదు. సపోజ్ నేను ఇక్కడ ఆర్ అనేది సపోజ్ స్మాల్ ఏ రేంజ్ సమ్ 125 అనుకోండి. అండ్ స్మాల్ జెడ్ రేంజ్ ఏమవుతుంది అప్పుడు +26 కదా, 151 అవుతుంది. స్మాల్ ఆర్ ఎక్కడ మధ్యలో రావాలిగా. సో ఇన్ బిట్వీన్ దిస్ 125 అండ్ 151 ఉంటేనే యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, లేదంటే యాక్సెప్ట్ చేయదు. అంటే యాక్సెప్ట్ చేస్తే ఓకే, యాక్సెప్ట్ చేయకపోతే ఇఫ్ ఫర్ లూప్ ఎక్కడైతే ఫర్ లూప్ ఎర్రర్ వస్తుందో, రైట్. సో సపోజ్ రాజా 1 2 3 ఇచ్చాను అనుకోండి. సో RAJA మూడు కూడా 125 కి 151 కి మధ్యలో ఉంటాయి. బట్ రాజా 1 2 3 అంటే 1 అనేది ASCII వాల్యూ 125 కి 151 కి మధ్యలో ఉంటుందా, ఉండదు. సో ఇమీడియట్ గా ఏమవుతుంది, ఎర్రర్ వస్తుంది. ఎర్రర్ వచ్చి ఇమీడియట్ గా వాట్ యు వాంట్ టు డిస్ప్లే, I want to display this one box. ఏమని, ప్లీజ్ ఎంటర్ వ్యాలిడ్ నేమ్. ఇక్కడ మెసేజ్ ప్లీజ్ ఎంటర్ వ్యాలిడ్ నేమ్. సో ఇక్కడ ఇచ్చిన నేమ్ లో ఇచ్చిన ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ ASCII వాల్యూ మనం ఇచ్చిన రేంజ్ లో, దట్ మీన్స్ ఇచ్చిన ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ కూడా ఆల్ఫాబెట్ అయితే నో ప్రాబ్లం. వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఆల్ఫాబెట్ అవ్వదో ఇమీడియట్ గా నేను ఒక ప్రీ డిఫైన్డ్ గా ఒక మెసేజ్ రాసి పెట్టుకుంటాను. ఈ మెసేజ్ డిస్ప్లే అవ్వాలి. ఎక్కడ, దీని పక్కనే లొకేషన్ కూడా ఇస్తాను. సో ఇదంతా ఎలా జరుగుతుంది అనేది నో నీడ్ టు బాదర్. బట్ ఇంటర్నల్ గా జరిగే ఫంక్షనాలిటీ ఫ్లో అర్థం చేసుకోండి. సో ఎప్పుడైతే రాజా 1 2 3 ఇచ్చినప్పుడు రాజా వరకు బాగానే ఉంటుంది. 5th క్యారెక్టర్ 1 రీడ్ చేస్తుంది. బట్ 1 ఇస్ క్యారెక్టర్ అవునా కాదని దేని బట్టి సెట్ చేస్తుంది, మనం రాసిన లాజిక్ ఉంది కదా ఇక్కడ. సపోజ్ ఇది లాజిక్ అనుకోండి, 125 to 151 కాదు రేంజ్, అది వేరే రేంజ్ ఉంది, తర్వాత చూద్దాం ప్రోగ్రామ్ రాసినప్పుడు. సపోజ్ ఇలా ఉంది అనుకుంటే, సో 1 అనేది 125 కి 151 కి ఉండదు కదా, ఈ రేంజ్ లో ఉండదు కదా. ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది, కండిషన్ ఫెయిల్ అవుతుంది. ఫెయిల్ అని ఇమీడియట్ గా మనం ఏం డిస్ప్లే చేయాలి, ప్లీజ్ ఎంటర్ ఏ వ్యాలిడ్ నేమ్ అనే మెసేజ్. ఇక్కడ లొకేషన్ కూడా చెప్తాను నేను. సో ఇది లొకేషన్, ఈ లొకేషన్ లో ఇక్కడ ఈ మెసేజ్ ప్రింట్ అవుతుంది, రైట్. సపోజ్ రాజా అని ఇచ్చాను నేమ్, అప్పుడు 1 2 3 లేదు, ఓన్లీ రాజా. అప్పుడు ఏమవుతుంది, అప్పుడు మెసేజ్ వస్తుందా, రాదు. బికాస్ R is character, A is a character, J is a character, A is a character. సో రాజా 1 2 3 లో ఓన్లీ రాజా ఇచ్చాను. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, దట్స్ నేమ్ కాబట్టి ఇట్ విల్ యాక్సెప్ట్ అండ్ ఇట్ విల్ ఎర్రర్ మెసేజ్ రాదు, ఈ మెసేజ్ డిస్ప్లే అవుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, నెక్స్ట్ కంట్రోల్ నెక్స్ట్ ఈమెయిల్కి వెళ్తుంది. సో ఈమెయిల్ కూడా అలాగే ఫంక్షన్ రాస్తాను, ఇది ఎలా అయితే రాశాను, రైట్. ఫంక్షన్ ఈమెయిల్ వ్యాలిడేట్ అని రాస్తాను, ఇలానే ఒక లాజిక్ రాస్తాను, రైట్. ఓన్లీ యాక్సెప్ట్ ఈమెయిల్. సో ఈమెయిల్ యాక్సెప్ట్ చేయాలంటే మనకున్నది ఏంటి, @ సింబల్ ఉండాలి, @ అండ్ డాట్, రెండు ఉండాలి కదా. మీరు ఈమెయిల్ ఎలా అయినా చూసుకోండి, దట్ ఈస్ ద కామన్ సినారియో. అంటే ఒక కామన్
ఇన్బిల్ట్ గా నేమ్ అనేసరికి మనకి అన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయని చెప్తాం కదా, సేమ్ అలానే ఈమెయిల్ అనగానే ఇన్బిల్ట్ గా ఉంటుంది, @ సింబల్ ఉంటుంది, డాట్ ఉంటుంది. సో ఈ రెండు ఉన్నదని యాక్సెప్ట్ చేయమని లాజిక్ రాస్తాను. ఆ లాజిక్ రాసే ఫంక్షన్ లో పెడతాను ఇలా, రైట్? ఎప్పుడైతే మీరు ఈమెయిల్ ఎంటర్ చేస్తారో ఆ ఫంక్షన్ కాల్ అవుతుంది. మీరు అనొచ్చు మరి ఫంక్షన్ ఎలా కాల్ అవుతుంది? స్క్రీన్ షేరింగ్ ఆగిపోయింది సార్, నోట్ ప్యాడ్ చూపిస్తుంది. నోట్ ప్యాడ్ మీద రాస్తున్నామ్మా నేను. ఏం లేదు సార్, మాకు ఎంటీది ఉంది. జస్ట్ వెయిట్ ఒకసారి మళ్ళీ నేను షేర్ ఆపి మళ్ళీ వస్తాను. ఇప్పుడు వస్తుందమ్మా? వస్తుంది సార్. మన స్క్రీన్ షేర్ ఆగినప్పుడు ఇమీడియట్ గా నాకు చెప్పండి, ఎందుకంటే నేను చెప్పే మూడ్ లో ఉంటాను. ఇదేమో మనకి స్క్రీన్ షేర్ మేబీ ఒక 10 minutes అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఆగిపోతుంది అనుకుంటా. నా ఆగిపోయినట్టు మెసేజ్ కూడా రావట్లేదు నాకు. ఎంతసేపు అయింది ఆగిపోయి? ఓకే, so how this function is this validation function కి ఎలా లింక్ చేస్తానంటే, ఎప్పుడైతే దీంట్లో డేటా ఎంటర్ చేస్తే ఇమ్మీడియట్ గా ఈ ఫంక్షన్ కాల్ అయిపోతుంది. మీరు సబ్మిట్ చేసేంత వరకు కూడా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. అంటే మనం ఇది కూడా చేసుకో, సబ్మిట్ ఎప్పుడైతే సబ్మిట్ ప్రెస్ చేస్తామో ఇమీడియట్ గా ఈ డేటా, అంటే ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్ లో ఉన్న ఈ డేటా ఈ ఫంక్షన్ కి పాస్ అవుతుంది, రైట్? అలానే ఈమెయిల్ ఇక్కడ ఉన్న డేటా వాలిడేట్ ఈమెయిల్ అనే ఫంక్షన్ కి పాస్ అవుతుంది. ఇక్కడ థింగ్ ఏంటంటే, మీరు ఈ లాజిక్స్ అన్ని ఎక్కడ ఉంటాయి? HTML పేజ్ లోనే కదా, సేమ్ HTML పేజ్, అవునా? ఇదే HTML పేజ్ కోడ్ ఉన్నది, ఈ టోటల్ HTML పేజ్ కోడ్ దీంట్లో ఉంటుంది కదా. నేను ఈ పేజ్ లోనే ఈ కోడ్ కూడా రాస్తాను. ఇది ఫంక్షన్ వాలిడేట్ నేమ్, వాలిడేట్ ఈమెయిల్ అనే ఈ 2 ఫంక్షన్స్ కూడా ఇది కూడా దీంట్లోనే రాస్తాను. ఏం కోడ్ ఇది? సో ఈ పేజ్ మనం జనరల్ గా HTML ట్యాగ్స్ రాస్తాం, రైట్? సో జావాస్క్రిప్ట్ కోడ్ కి JS కోడ్ రాస్తాం. మొత్తం ఇదంతా దేంట్లో ఉంటుంది? మన HTML పేజ్ లోనే ఉంటుంది, .html పేజ్ లోనే ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ నేమ్ రావడానికి లాజిక్ ఇక్కడే ఉంటుంది. నేను మళ్ళీ చూపిస్తాను మీకు, నో ప్రాబ్లం. బట్ అర్థం చేసుకోండి, ఫ్లో అర్థం చేసుకోండి. మొత్తం అంతా అర్థమైపోవాలని ట్రై చేయొద్దు. జస్ట్ ఆ ఫ్లో ఏంటో అర్థం చేసుకుంటే సెకండ్ టైం నేను చెప్పినప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. సో ఈ ఫంక్షన్ యొక్క కోడ్ కూడా ఇదే పేజ్ లో ఉంటుంది, అండ్ HTML కోడ్ కూడా ఇదే పేజ్ లో ఉంటుంది. సో సబ్మిట్ బటన్ కూడా కోడ్ ఇక్కడే ఉంటుంది కదా దీంట్లోనే. వెన్ ఎవర్ ఐ ప్రెస్ ద సబ్మిట్ బటన్, ఆ టెక్స్ట్ బాక్స్ లో ఇచ్చిన డేటా ఇదే పేజ్ లో ఉన్న ఈ ఫంక్షన్స్ పాస్ అవుతుంది. సపోజ్ ఈ ఫంక్షన్ పేరు ఏంటి? వాలిడేట్ నేమ్. సో వెన్ ఎవర్ యూ ప్రెస్ దిస్ సబ్మిట్ బటన్, ఈ రాజా అనేది దీనికి పాస్ అవుతుంది, వాలిడేట్ నేమ్ అనేది. సో రాజా అనేది మొత్తం ఈ రాజా మీద ఈ లాజిక్ అంతా రన్ అవుతుంది. సపోజ్ రాజా ఈజ్ వాలిడేటెడ్ నేమ్, అంటే కరెక్ట్ ప్రాపర్ నేమ్ అనుకోండి. దెన్ నెక్స్ట్ కంట్రోల్ అంటే ఈమెయిల్ వెళ్తుంది. సో ఈమెయిల్ లో కూడా మనం @ సింబల్ ఇచ్చి డాట్ అనేది ఇచ్చామనుకోండి, అంటే ప్రాపర్ ఈమెయిల్ ఐడి ఇస్తే then that page is going to be submitted to the server. Otherwise server కి సబ్మిట్ అవ్వదు. ఇక్కడే సపోజ్ నేను ఇన్వాలిడ్ ఈమెయిల్ ఐడి ఇచ్చాను అనుకోండి, అప్పుడు ఏమొస్తుంది? మెసేజ్ వస్తుంది. దీనిలోనే ఇది ఇక్కడ మెసేజ్ వస్తుంది, ఏమని? ప్లీజ్ ఎంటర్ ప్రాపర్ ఈమెయిల్ ఐడి. అంటే మనం వితౌట్ సబ్మిటింగ్ డేటా టు ద సర్వర్, here itself we are giving message to the user that you have given invalidated data. ఓకే, ఇన్వాలిడేటెడ్ డేటా ఇస్తున్నారు, మళ్ళీ సరి చేసుకుని ఇవ్వండి అని చెప్పి. సో వన్స్ ఎర్రర్ మెసేజ్ మనం ఏం చేస్తాం? ఓకే అని చెప్పి దెన్ యూ విల్ గో ద కరెక్ట్ డేటా. కరెక్ట్ డేటా మళ్ళీ సబ్మిట్ చేశారు అనుకోండి, అప్పుడు కూడా మళ్ళీ ఈ పేజ్ ఫస్ట్ నుంచి జావాస్క్రిప్ట్ కూడా రన్ అవుతుంది. మళ్ళీ రాజా మళ్ళీ సబ్మిట్ అవుతుంది, మళ్ళీ ఈ లాజిక్ అంతా రన్ అవుతుంది. ఓకే, రాజా ఈజ్ ఏ కరెక్ట్ నేమ్, దట్ మీన్స్ రాజా ఈజ్ నేమ్ కాబట్టి అన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నో ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ అలానే ఇక్కడ ఇచ్చిన ఈమెయిల్ మళ్ళీ ఈమెయిల్ ఇచ్చిన మీరు ఈమెయిల్ కూడా మళ్ళీ చెక్ అవుతుంది. సో @ సింబల్ డాట్ ఆపరేటర్స్ ఉంటే దెన్ it won't give any error message. Then
these two things will be submitted to our JSP, and JSP will take the data and runs the query, gives the response to the database server. Response database server లో మన query run అవుతుంది, రెస్పాన్స్ బ్యాక్ వస్తుంది. ఇప్పుడు మనం ఇచ్చిన ప్రాపర్ డేటా కాబట్టి మెసేజ్ ప్రాపర్ రెస్పాన్స్ రిటర్న్ వస్తుంది. ఎంటైర్ సినారియోలో జరిగింది ఏంటంటే వీఆర్ లిమిటింగ్ ద యూజర్ టు గివ్ ద ప్రాపర్ డేటా, రైట్? వ్యాలిడేటెడ్ డేటా, ప్రాపర్ డేటా ఇచ్చేలా మనం చేయగలుగుతాం. సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ అప్లికేషన్ ఫర్ JavaScript. ఇంకా ఉన్న అప్లికేషన్స్, సో విల్ సీ దట్ అప్లికేషన్స్ లేటర్. ఓకే, for today I'm closing the session. ఓకే, సో ఒకసారి చూడండి JavaScript గురించి. మీరు ఏమన్నా నెట్లో బ్రౌజ్ చేసినప్పుడు అప్లికేషన్స్ అని కానీ పాపర్స్ అంటే ఒకసారి చూడండి. సో నేను కూడా రేపు మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూ చేద్దాం.